आप मुझे बताओ, एलोपैथी में कोई एक बीमारी का इलाज है? मैं इलाज पूछ रहा हूँ। किडनी अगर अगर ब्लड प्रेशर है तो क्या बोलते हैं? गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। क्या ठीक होगा? नहीं, मेंटेन होगा। शुगर है, गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। क्या ठीक होगी? नहीं, मेंटेन होगा। तो ये तो एलोपैथी है। फिर आप कह रहे हो आयुर्वेदा क्यों? किसी एक एलोपैथी डॉक्टर का एक किडनी का ठीक हुआ पेशेंट दिखा दो, एक शुगर का ठीक हुआ पेशेंट दिखा दो, एक लीवर का ठीक हुआ पेशेंट दिखा दो, है ही नहीं। मैं आपको सैकड़ों लोगों के नाम, नंबर, एड्रेस देख सकता हूं। मेरे पास शुगर का पेशेंट लाओ, कैसी भी शुगर हो, अगर टाइप 2 शुगर है और वो चाहे 20 साल पुरानी है, मैं 7 से 15 दिन में उसकी दवाई जीरो हो जाएगी और शुगर ठीक हो जाएगी। ऐड नाल पेशेंट नहीं आ रहे, हम तो ऐड करते ही नहीं। हिम्स हॉस्पिटल की पूरे भारत में कोई ऐड नहीं आती। पेशेंट कैसे आ रहे हैं? पेशेंट को भेज रहा है। जिंदी किडनी फेल ठीक हुई है वो लोगों को दस रहा है, जिंदा कैंसर रिवर्स होया वो पेशेंट लोगों को दस रहा है, जिंदा लीवर ठीक होया वो पेशेंट दस रहा है। जसलीन कौर है, एक कुड़ी 14 साल दी है, चंडीगढ़ दी हैगी है। आ इनकी पहली रिपोर्ट हैगी है। इनकी किडनी 10% काम कर रही सी, इनका एक हफ्ते ची डायलिसिस बंद हो गया। इनकी रिपोर्ट होना आई है उन 13% काम कर रही है किडनी। यानी कि एक किडनी 1 मिनट में 1 ml खून साफ कर पा रही थी। ये रिपोर्ट है, आप स्क्रीन को क्लोज करके दिखा सकते हो। ये नीचे लिखा हुआ है GFR। मिनट में जो 0 ml कर रही थी, 0.3 ml कर रही थी, वो 9.5 ml करने लग गई 3 महीने में सिर्फ। जिस एलोपैथी में किडनी का इलाज ही नहीं है, वहां मैंने 0.5 से भी नीचे को 9 पे ले आया हूं 3 महीने में। ये क्या आयुर्वेद का चमत्कार नहीं है? इस व्यक्ति का डायलिसिस बंद हो गया। ये डायलिसिस पे था, इसके हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहे थे और अब एक भी नहीं हो रहा। एलोपैथी चंगी है, मैं माड़ी नहीं कह रहा, लेकिन एमरजेंसी यूज वास्ते। अच्छा मैंने दसो, तुहाडे पित्ते च पथरी होई, पित्ता कट देंदे हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं कहते कि पित्त का इलाज आयुर्वेद है, करा लो। एलोपैथी का सिर्फ असं डायग्नोसिस यूज करते हैं, मतलब उन्होंने टेस्टिंग रिपोर्ट्स। अदरवाइज एलोपैथी की दवाई तो ग्लूकोज की बोतलों, सलाइन वाटर बोतलों से नहीं यूज करते। असी आयुर्वेद नाल, नैचुरोपैथी नाल ते प्रकृति के 5 तत्वों को बैलेंस करके लोगों को ठीक करते हैं। प्रो पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं करण हांडा। समय ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਗੁਰੂ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ जी। स्वागत है सर प्रो पंजाब टीवी। नमस्कार जी, नमस्कार। सब तो पहला मैं सवाल यही कराँगा, क्योंकि ਸਰੋਤੇ जो कि ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਿਉਂ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਿਉਂ नहीं, या किस हद तक एलोपैथी? आप मुझे बताओ, एलोपैथी में कोई एक बीमारी का इलाज है? मैं इलाज पूछ रहा हूँ। किडनी अगर ब्लड प्रेशर है तो क्या बोलते हैं? गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। क्या ठीक होगा? नहीं, मेंटेन होगा। शुगर है, गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। क्या ठीक होगी? नहीं, मेंटेन होगा। तो ये तो एलोपैथी है। फिर आप कह रहे हो आयुर्वेदा क्यों? आयुर्वेदा में बीपी हो, शुगर हो, जोड़ों का दर्द हो, लीवर खराब हो, किडनी फेल हो, बीमारी की जड़ पे काम होता है, कारण ख़त्म किया जाता है। अगर आयुर्वेद में पेशेंट आता है बीपी का, शुगर का, किडनी फेल का, हम कारण ख़त्म करते हैं। जब कारण ख़त्म करते हैं तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। एलोपैथी में क्या बोला जाता है? थायराइड है, गोली खाओ। कब तक खाओ? भगवान का नाम लेना मत लेना,
सुबह खाली पेट पहले गोली खाना, ये तो सिखाते हैं वो लोगों को कि भगवान का नाम मत लो, गोली खाना मत भूलना। तो जब तक हमारी शिक्षा ही गलत तरीके से होगी, मैं एलोपैथी वालों को गलत नहीं कह रहा हूँ, एलोपैथी वाले जो पढ़कर आ रहे हैं उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो आज की डेट में साइंस नहीं पढ़ाई जा रही, वो मेडिकल माफिया अपने हिसाब से पढ़ाई पढ़ा रहा है कि वो सिर्फ एक कंपनियों के एजेंट बन के काम करते हैं। बुखार हो गया गोली खाओ, यही बोलते हैं वो। बुखार में कौन सी गोली चलती है, पैरासीटामोल या डोलो? मैं एलोपैथी वालों से ही पूछना चाहता हूँ, आपका जो एलोपैथी का जनक है हिप्पोक्रेट्स, उसने क्या बोला था? तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें हर बीमारी का इलाज दूंगा। यानी कि बुखार को उसने बीमारियों का इलाज बताया था, तो उसको उतार क्यों रही हो? वो तो अच्छा है। आयुर्वेद कहता है फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं। यानी कि बुखार चढ़ता है तो आपकी बॉडी अपने गंदे पित्त को फूंक लेती है, तो बीमारी ठीक हो जाती है, और हम बुखार को उतारने की गोली खाते हैं। आप अभी मेरे पास हिम्स चंडीगढ़ हॉस्पिटल में बैठे हो, मैं आपको यहाँ पेशेंट मिलवाने को तैयार हूँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, किडनी फेल हो गई, वैक्सीन लगवाई, लीवर फेल हो गया। आपको कितने पेशेंट मिलने में उतने मिलवा सकता हूँ। तो एलोपैथी में बीमारी को ठीक नहीं किया जाता, दबाया जाता है। आयुर्वेद में बीमारी की जड़ पे काम किया जाता है, वो ठीक हो जाती है। ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ICU ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਤੇ ਨਾਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, पहली गल तो साढ़े हॉस्पिटल का नाम है हिम्स, HIIMS। हिम्स मतलब है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मैडिकल साइंसिस। ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਪੰਚਕਰਮਾ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੰਚੋ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਨੰਗੇ ਪਾँव ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਸ 'ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਸ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है। आप बताओ धरती को क्या बोलते हैं? हमारे आयुर्वेद में पूर्वज हमारे धरती को क्या बोलते थे? धरती को माँ बोलते थे। माँ की गोद में लेटने से फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? माँ की गोद में लेट के आपको आराम मिलता था, शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। तो धरती माँ है, हम माँ की गोद में लेटाते हैं। पेशेंट को नंगे पाँव घूमने को बोलते हैं, बॉडी को एनर्जी मिलती है। आपने बोला आयुर्वेद का इलाज स्लो है। मैं पूछता हूँ एक सवाल आपसे भी और दर्शकों से भी, किडनी फेल दुनिया में इससे बड़ी तो बीमारी नहीं है कोई। किडनी फेल सबसे खतरनाक बीमारी है। जिसकी किडनी फेल होती है ना, उसकी ज़िंदगी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि किडनी फेल में मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में जो कि 100 करोड़ बड़े डॉक्टर्स डायलिसिस बताते हैं, और डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट बताते हैं। ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, ये नाम है कुशल तिवारी, ये पहले की रिपोर्ट है। इनकी किडनी काम ही नहीं कर रही थी, 0.5%, यानी कि किडनी जीरो। 0.5 मतलब जीरो ही हो गया ना, एक से भी कम इनका GFR था। यानी कि एक किडनी 1 मिनट में 1 ml खून साफ कर पा रही थी। ये रिपोर्ट है, आप स्क्रीन को क्लोज करके दिखा सकते हो। ये नीचे लिखा हुआ है GFR, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी का। ये इनकी पूरा टोटल भी लगा हुआ है GFR का, ये देखो 0.391, यानी कि एक से भी तीसरा हिस्सा किडनी काम कर रही थी। अब ये रिपोर्ट है, कौन सी डेट की है ये भी चेक कर लो आप, 12 जनवरी 2022, इसी साल की 12 जनवरी। और कुशल तिवारी नाम है, उम्र है 24 साल। अब इनकी सेकंड रिपोर्ट आई है 18 अप्रैल को, यानी कि कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। ये रिपोर्ट देखकर सबको चौंकना चाहिए। 3 महीने बाद वही किडनी जो 0.3 काम कर रही थी, आज वो कर रही है 9% काम कर रही है। यानी कि 1 मिनट में जो 0 ml कर रही थी, 0.3 ml कर रही थी, वो 9.5 ml करने लग गई 3 महीने में सिर्फ। जिस एलोपैथी में किडनी का इलाज ही नहीं है,
वहाँ मैंने 0.5 से भी नीचे को 9 पे ले आया हूँ 3 महीने में। ये क्या आयुर्वेद का चमत्कार नहीं है? इस व्यक्ति का डायलिसिस बंद हो गया, ये डायलिसिस पे था, इसके हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहे थे और अब 1 भी नहीं हो रहा। ये है आयुर्वेद का चमत्कार। लेकिन अभी आयुर्वेद स्लो है। आप कहते हो आयुर्वेद स्लो है, आप मेरे पास शुगर का पेशेंट लाओ, कैसी भी शुगर हो, अगर टाइप 2 शुगर है और वो चाहे 20 साल पुरानी है, मैं 7 से 15 दिन में उसकी दवाई जीरो हो जाएगी और शुगर ठीक हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि ठीक बोलूँगा तो 1940 का मैजिक रेमेडी एक्ट लग जाएगा, तो इसलिए रिवर्स हो जाएगी। हमने नहीं बोला किडनी ठीक हो जाए, किडनी रिवर्स हो जाएगी। आयुर्वेद में हमारे ना देश में कानून है अंग्रेजों का बनाया हुआ, 1940 मैजिक रेमेडी एक्ट। आप दुनिया को बोल ही नहीं सकते आप ठीक कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो चलो रिवर्स सही, पेशेंट ठीक होना चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये अनिल जी हैं, पुरानी रिपोर्ट है, डेट है 7 जनवरी 2022। इनका GFR 8 है, यानी कि GFR 8 मतलब 1 मिनट में किडनी 8 ml खून साफ कर रही है, जो कि 120 ml करना चाहिए। इन्होंने 3 महीने हमारा ट्रीटमेंट लिया, 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराया हमने 26 अप्रैल 2022 को। वही जो 8 था वो 15.5 हो गया। तो अब ये चमत्कार से कम है। तो ये चीज़ें हमें ही सोचनी पड़ेंगी कि आयुर्वेद और एलोपैथी में फ़र्क क्या है। एलोपैथी को हम लोग मानते हैं कि ये सब कुछ यही है। मैं उनसे आपसे पूछ रहा हूँ, उनके पास कोई एक बीमारी का इलाज, मैं आपको पूछ रहा हूँ चैनल के माध्यम से, मुझे किसी एक एलोपैथी डॉक्टर का एक किडनी का ठीक हुआ पेशेंट दिखा दो, एक शुगर का ठीक हुआ पेशेंट दिखा दो, एक लीवर का ठीक हुआ पेशेंट दिखा दो, है ही नहीं। मैं आपको सैकड़ों लोगों के नाम, नंबर, एड्रेस देख सकता हूँ। आप इस हॉस्पिटल में लगभग 70 पेशेंट है आज, आप जिससे भी मर्जी पूछो, मिलो, सबके इंटरव्यू रिकॉर्ड करो, एक भी बोल दे कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟੱਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਅਵਗਾਸ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਥ ਟੱਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੀ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੱਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਇਮਰਸ਼ਨ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਵਗਾਸ ਵੇਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਚਰਲ ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਟੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਟਿਲਟ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ 10 ਡਿਗਰੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੀ। ਪੰਚਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹਨ, ਸਵੇਦਨ, ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ, ਸ਼ਿਰੋ ਪਿੱਚੂ, ਵਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਾਣਾਮ ਰੋਗਾਣਾਮ ਨਿਦਾਨਮ ਕੁਪਿਤਾ ਮਲਾ, ਕਿ ਸਰਵ ਰੋਗ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਕੁਪਿਤ ਮਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਕਸਿਨਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਗੇ ਪਾँव ਘਾਸ 'ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ,
ਖਾਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਫਰੂਟਸ, ਸੈਲਡ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਜੂਸਿਸ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਦਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟਡ ਮਿਲਟਸ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਆਪਣਾ 2023 ਮਿਲਟ ਈਅਰ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕੁਰੇ ਚਾਟ, ਮੂੰਗ ਮੋਟ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਰੀਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਸਿकुड़ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਨੈਟ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਰੀਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਵੀ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੀਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੁੜਗਾਂਵ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਰजेस ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਵਿਦ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਦ ਪਰਹੇਜ਼, ਵਿਦ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੇ ਕੇਅਰ ਆਏ तो 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ 42000 ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਲਏ? ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵਰਣਿਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ, ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸ ਹੈ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ 10% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ 13% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਇਹਦੀ, 14% ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ, ਆਹ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਸਲੀਨ ਨਾਮ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਅੱਜ 2 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਡ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਸਰਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ? ਆਪਾਂ ਕਿਚੜ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਚੜ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ जीता है। तो देह ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੰਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? 8 ਵਜੇ ਸੂਪ, 8:15 ਭੱਲੇ, 8:30 ਪਾਪੜੀ, 9 ਵਜੇ ਚਾਊਮੀਨ, 9:15 ਮਨਚੂਰੀਅਨ, 9:30 ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ, 10 ਵਜੇ ਕਸਟਰਡ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਕੌਫੀ, ਫਿਰ ਫਰੂਟ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਫੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੀਲੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਨ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਥੈਲੇ 'ਚ, 2 ਗੋਲਗੱਪੇ ਇੱਧਰ, 2 ਗੋਲਗੱਪੇ ਥੈਲੇ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਇੱਧਰ, ਥੋੜਾ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਥੈਲੇ 'ਚ, ਥੋੜੀ ਪਾਪੜੀ ਇੱਧਰ, ਥੋੜੀ ਪਾਪੜੀ ਇੱਧਰ, ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ, ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ, ਕੌਫੀ ਇੱਧਰ, ਕੌਫੀ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੀਆ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰੇ? ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਘਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਪਾਓਗੇ? ਚੂਹੇ ਦੀ ਮਰੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ? ਮੈਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ? 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 8-9 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੇਲਾ ਛਿੱਲੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ। ਸੰਤਰਾ ਛਿੱਲੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ। ਸੇਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਛਿਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਚੀਕੂ ਖਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਛਿਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪੇਟ ਦੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਯੰਕਰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੰਦ ਖਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਿਆ ਅਪੱਥਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੱਛਲੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਹੀਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰਾਇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ, ਸਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਮਕ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਸੁਧਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੂਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ? ਹੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ? मेरा नाम हरिप्रकाश शर्मा है और 3 हफ्ते से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। जब मैं एडमिट हुआ था तो मेरा क्रिएटिनिन का लेवल था 7.82। अब 3 हफ्ते के बाद में मेरा क्रिएटिनिन का लेवल 7 आ गया है। ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਟੱਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ? पानी का टब में बैठता हूँ, 2 घंटे पानी के टब में बैठता हूँ और 1 घंटा जो है ये हेड डाउन वाली थेरेपी लेता हूँ और पंचकर्मा की थेरेपी लेता हूँ और यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं वो खाने के लिए, मेडिसिन। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? खर्चा तो इसमें कुछ भी ज़्यादा भी नहीं है, 8,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। उसमें खाना भी है और दवाई भी है और थेरेपी भी है, सब कुछ मिला के 8,000 रुपये पर डे के हिसाब से। ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ? बेहतर होता है, बेहतर होता है, पहले से अच्छा लग रहा है।
अच्छा महसूस हो रहा है। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ? ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? उषा शर्मा, मेरा नाम उषा शर्मा है। और मैं जो तीन प्रॉब्लम क्या थी? मेरे को प्रॉब्लम पैरों में मेरे जो गैप आया हुआ, चलने में, जीने चढ़ने में, उतरने में दिक्कत होती थी मुझे। तो अब कितने समय से इलाज है और क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है? यहाँ थेरेपी होती है और दवाई दी जाती है। मेरी थेरेपी बोल रखे, थेरेपी होती है मेरे पैरों की, पूरे बॉडी की मसाज भी होती है। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ महसूस। पहले से जो पाँव में दिक्कत थी वो कम लगती है? हाँ जी, कम लगती है। कितना समय हो गया यहाँ पे? कितना खर्चा हुआ आपका? हमारा खर्चा वो ये पर डे उसकी एक की 8,000 रुपये रोज का खर्चा है। पर आराम हो जाए तो खर्चा नहीं दिखता, आराम होना चाहिए। आराम हो जाए तो कोई बात नहीं है खर्चे। पहले दूसरे हॉस्पिटलों में एलोपैथी वाले जो आम हॉस्पिटल थे वहाँ इलाज करवाया था, फ़र्क पड़ा नहीं? मैंने कोई इलाज नहीं करवाया एलोपैथिक का। मैं तो यही है, कोई आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथिक ले लेती थी। पर मतलब ये है कि यहाँ ज़रा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कोई वैसी दवाई नहीं ली एलोपैथी। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ कौन एडमिट सी? की प्रॉब्लम से? जी मेरा जीजा जी यहाँ पे एडमिट थे, लुकमान अली जी। मैं उनका साला हूँ। क्या समस्या क्या थी? उनको किडनी की प्रॉब्लम थी और उनकी किडनी जो है 90% डैमेज हो चुकी थी। और जो डॉक्टर थे मेरठ, हमने काफ़ी इलाज कराया उनका 1 साल भर से ऊपर। तो उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि इनकी डायलिसिस ही होएगी। उन्होंने वो उनको डायलिसिस के लिए हाथ में बनवा भी लिया था। तो यहाँ पे आए फिर हमको पता लगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमने इलाज कराया। कितना समय इलाज कराया? यहाँ पे उनका 10 दिन इलाज होया है, 2 दिन हमने एक्स्ट्रा लिए थे, वैसे तो 7 दिन के लिए होता है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि सब चीज़ रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, सब डाउन आ रहा है। उनका यूरिया पहले 139 था, अब 72 आया है कुल 72। और क्रेटिनाइन भी उनका डाउन है। और पहले वे थोड़े चलते थे तो उनको बैठ जाते थे सीढ़ियों पे, उसके अब ना घूम के भी आते हैं। और ऐसे कोई कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही, थोड़े वेट भी हो रहा है, पहले डाउन हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, अब सही है। तो अब घर से करते हो या क्या? अब क्या आगे के लिए क्या सुझाव दिया इन्होंने? आगे क्या ट्रीटमेंट है? इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो हमने किया वही आपको घर पे फॉलो करना है। और जो उन्होंने अपना खाने का जितना भी जो बताया, मेडिसिन उनको फॉलो कीजिए आप। जो थेरेपी है जो लेनी है उनको कीजिए, वे ज़रूरी है। जितना हम घर पे करेंगे अच्छे से उतना ज़्यादा और जल्दी से ठीक होता रहेगा। तो आप पहले दूसरे हॉस्पिटल्स में गए जो आम हॉस्पिटल होते हैं, क्या फ़र्क लगा? यहाँ पे बेटर है? आप क्या सलाह दोगे? यहाँ पे सबसे अच्छा है। उन्होंने तो बोल दिया था कि डायलिसिस है, इससे अलग कोई इलाज है ही नहीं। जो कुछ भी इलाज है सिर्फ डायलिसिस है, बाकी कोई नहीं है। ट्रांसप्लांट करा लो इसका। और उनका शुगर भी है, उसमें भी वो भी उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। हमने बोल दिया कि ट्रांसप्लांट हम करा लेंगे। हमने काफ़ी पैसा खर्च करा, 6-7 जितने दिल्ली तक के हम हॉस्पिटल है हम गए। उन्होंने सब ने बोला कि किडनी जो है इनकी डैमेज हो चुकी है, डायलिसिस इसका एक लास्ट ऑप्शन है, इससे कुछ नहीं हो सकता इससे अलग। कितना खर्चा हुआ इधर? इधर ये 8,000 पर डे का था, 56,000 रुपये करीब हमारे बने। और हमने जो दिन एक्स्ट्रा लिए थे उनका अलग उसी हिसाब से चार्ज बना। और उधर बाकी हॉस्पिटल? बाकी में तो काफ़ी पैसा लग रहा था, पैसा तो लगता ही है, डेली खर्च है। महीने की बहुत महंगी महंगी दवाई आती थी। और इनको शुगर भी था, वहाँ पे 24 यूनिट लेते थे, अब 12 यूनिट 13 यूनिट कुल ले रहे हैं। धीरे धीरे वो भी डाउन होती आ रही है। उसमें बहुत अच्छा, मतलब कि अच्छा महसूस कर रहा है काफ़ी। पूरे हिंदुस्तान तो आए हुए है। दुबई का पेशेंट भी एडमिट है इस टाइम, नेपाल का पेशेंट भी एडमिट है, उड़ीसा का पेशेंट भी है, मिजोरम तो भी आया हुआ बंदा है, नागालैंड तो आया बंदा भी इतने एडमिट है। जिस मर्जी पेशेंट हो, जो मर्जी सवाल पूछो, भाई साहब आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला? वो पता की कहूँगा, फलाना फलाना ठीक हुआ उसको देख के आया हूँ। इतने असी ऐड नाल पेशेंट नहीं आ रहे, हम तो ऐड करते ही नहीं। हिम्स हॉस्पिटल की पूरे भारत में कोई ऐड नहीं आती। पेशेंट कैसे आ रहे हैं? पेशेंट को भेज रहा है। जिंदी किडनी फेल ठीक हुई है वो लोगों को दस रहा है, जिंदा कैंसर रिवर्स होया वो पेशेंट लोगों को दस रहा है, जिंदा लीवर ठीक होया वो पेशेंट दस रहा है। एलोपैथी चंगी है, मैं माड़ी नहीं कह रहा, लेकिन एमरजेंसी यूज वास्ते। अच्छा मैंने दसो, तुहाडे पित्ते च पथरी होई, पित्ता कट देंगे है, क्यों भाई? क्यों नहीं कहते कि पित्ते का इलाज आयुर्वेद है, करा लो। गॉल यूट्रस रसौली हो, यूट्रस कट देंगे है। किडनी खराब है, किडनी चेंज कर देंगे है। गोडा खराब है, गोडा चेंज करते हैं। आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा टेक्नीक है। तुहाडा खराब गोडे का पेशेंट लैके आओ, एक टेक्नीक होंगी जानू बस्ती, पंचकर्मा के अंदर घुटना ठीक हो जाता है। अच्छा किन्ने दुनिया के अखा के ऑपरेशन होंगे है, लोग अखा के ऑपरेशन कराते हैं, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरैक्ट, अखा के रोग। आयुर्वेद के अंदर अक्षय दर्पण टेक्नीक होंगी है,
ਇੱਕ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਇਲ ਭਰਦੇ ਆ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਵਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਵਾ ਵਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪੰਚਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀਓ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੰਟ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਲੋਕੇਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਕੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਕੇਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਗੁਰੂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਹਾਂਡਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ SK ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।